The appointment of a governor in a state is made as per the provision of the constitution under Article 156, 155, 155. who administered the oath of office and secretary secrecy to the governor, president, chief justice of Supreme Court, chief justice Chief of High Justice, Court, chief minister. Supreme Court, Huh? Office and secrecy to the governor. High Court, Supreme Court. Uh, see, High Court, chief justice of High Court. Which of the following is are correct regarding the office of governor in India? One governor can act as governor of more than one state. The governor has the power to grant pardons, reprieves, the remission of the punishment to persons convicted under the state law. The governor is appointed by the president on the recommendation of chief minister of the respective state. 1, 2, 3. Option B. Option A. Only 1, 2. Governor is appointed by the president on the recommendation of chief minister of the respective state. Okay, only 1, 2. One of the following suggested that the governor should be an eminent person from outside the state and should be detached figure without the intense political links or should not have taken part in the politics in the recent past. First Administrative Reforms Commission 1966, Rajmannar Committee 1969, Sarkaria Rajamundry. Commission 1983, National Commission to Review the Working of Constitution 2000. Sarkaria Commission, Sarkaria Commission 1983. Consider the following statements. No criminal proceeding shall be instituted against the governor of state in any court during his term of office. The emoluments and allowances of the governor of a state shall not be diminished during his term of office. The governor of a state in Both. any court during his term, the governor of the state shall not be diminished during his both 1 and 2. C. Which one of the following statements about the governor of an Indian state is not true? He is appointed by the President of India. He can be governor of more than one state. He holds office for a term of 5 years. He can be removed if the legislature of the concerned state passes a resolution for his removal. Option A, not true. D. D, Hmm. D. A, ఏ ప్రెసిడెంట్ ద్వారానే కదా గవర్నర్ మరి అయ్యేది. ఇక్కడ చూడన్నా ఇది చూడు ఒకసారి ఈ క్వశ్చన్. విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఆప్షన్ ఈజ్ సి, ఆర్ ఆప్షన్ సి కరెక్ట్ చూడు. ఆప్షన్స్? సి సి 3 3. One governor can act as a governor of more than one state. Okay, governor has power to grant pardon or reprise, remission of punishment to process convict under the state legislation. The governor is appointed by the president on the recommendation of the chief minister of the respective state. ఇది థర్డ్ స్టేట్మెంట్ తప్పు. తప్ప ఎందుకు? ఈడ చీఫ్ మినిస్టర్ అడ్వైస్ తో యాడ్ చేయడు కదా గవర్నర్. చీఫ్ మినిస్టర్ కావాలి అక్కడ నీకు ఎక్కడ ప్రెసిడెంట్ వరకు ఉండింటే రైట్ అయ్యేది. కానీ చీఫ్ ప్రెసిడెంట్ మినిస్టర్ నుంచి నెక్స్ట్ ఇచ్చినాడు కదా, ఆన్ ద రికమెండేషన్ ఆఫ్ ద చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ద రెస్పెక్టివ్ స్టేట్ అన్నాడు. ఇప్పుడు మన స్టేట్ కి ఎగ్జాంపుల్, మన స్టేట్ కి గవర్నర్ నియమించాలంటే మన జగన్ అడగాల, అవసరం లేదు కదా. అది కౌన్సిల్ కిందకి వస్తుంది. రికమెండేషన్ అంటే మామూలుగా రికమెండ్ చేస్తారు కదా చీఫ్ మినిస్టర్. ఏం లేదా అసలు రికమెండేషన్? చీఫ్ మినిస్టర్ కి గవర్నర్ సంబంధమే లేదు. సంబంధమే లేదు. సరే ఓకే, అందుకు రాంగ్. అందుకు అక్కడ రాంగ్ అది. అంతేగాని హీస్ అపాయింటెడ్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఉండే అక్కడ కూడా. ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆ స్టేట్ వరకు రైట్ అది. ఓకే, అట్లయితే ఓకే, డీనే. హీ కెన్ బి రిమూవ్డ్ ఇఫ్ ద లెజిస్లేచర్ ఆఫ్ కన్సర్న్ స్టేట్ పాసెస్ ఎ రెజల్యూషన్ ఫర్ హిస్ రిమూవల్. డి. ఓకే. హూ అమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ నాట్ అపాయింటెడ్ బై ద స్టేట్ గవర్నర్? నాట్ అపాయింటెడ్ చీఫ్ మినిస్టర్, మెంబర్స్ స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్, జడ్జెస్ ఆఫ్ హైకోర్టు, అడ్వకేట్ జనరల్. చీఫ్ మినిస్టర్ అడ్వకేట్ జనరల్. చీఫ్ మినిస్టర్ బై ప్రెసిడెంటే కదా. చీఫ్ బై మినిస్టర్ బై గవర్నర్, ప్రెసిడెంట్, గవర్నరే. గవర్నర్.
గవర్నరేనా అన్న? గవర్నరే. చీఫ్ మరి మినిస్టర్ గవర్నరే. మరి ఓట్ దీన్ని చేపించేది గవర్నరే కదా. జడ్జెస్ ఆఫ్ హైకోర్టు జడ్జెస్ ఆఫ్ హైకోర్టు అడ్వకేట్ కూడా జనరల్ కదా. అడ్వకేట్ జనరల్. డి ఆన్సర్. డి. డి. సి అన్న, జడ్జెస్ ఆఫ్ హైకోర్ట్ అంట, నాట్ అపాయింటెడ్ బై స్టేట్ జడ్జెస్ గవర్నమెంట్. ఆఫ్ హైకోర్టా? ఓకే జడ్జెస్ ఓకే. ఆఫ్ హైకోర్ట్. మరి ఇందాక జడ్జెస్ ఆఫ్ హైకోర్టు ఏదో క్వశ్చన్లో ఏదో క్వశ్చన్ వచ్చిండే అన్న. ఇది చూడు, హూ అడ్మినిస్ట్రేట్స్ ద ఓత్. ఓకే ఇది ఇది చూడన్నా. Who administer oath of office and security of the governor, president to chief justice of supreme court to chief justice of high court to chief minister. హైకోర్టే కదా. High court. Chief minister, sorry, chief minister దీనికి ఆన్సర్. ఓత్ తీసుకుంటే చీఫ్ మినిస్టరా? Oath of office secretary to the governor. కదా ఇక్కడ ఆన్సర్ జడ్జెస్ ఆఫ్ హైకోర్ట్ అని ఉంది. ఓకే ఓకే. ఓకే, అంటే క్వశ్చన్ నాకు అర్థం కాలేదు. ఒక్క నిమిషం, ఒక్క 2 minutes అప్పుడు అట్లే ఉండు. దాన్ని చేంజ్ అయితే నేను వస్తాను. గవర్నర్ ఓత్ తీసుకుంటే గవర్నర్. సరిపోయిందా? అదే క్వశ్చన్ ఇది. ఇదిగో అన్న ఇక్కడ ఉంది. Who among the following is not appointed by the state governor? ఇది కాదు ఇంతకుముందు ఏదో చూపిస్తుంది అది. అంటే ఈ క్వశ్చన్ అక్కడ ఏముంది, జడ్జెస్ ఆఫ్ హైకోర్టుకి ఇది Who among the following is not appointed by the state governor? ఇది మనం చూస్తున్న జడ్జ్ ఆఫ్ ద హైకోర్ట్ అన్నాడు. ఇది అదేమో రైట్. ఈ క్వశ్చన్ కాదు, నాకు చూపిస్తే వేరేది ఇంకోటి. ఇక్కడ హూ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ నాట్ అపాయింటెడ్ బై స్టేట్ గవర్నర్స్ కదా. ఆన్సర్ ఏంటి, జడ్జెస్ ఆఫ్ హైకోర్టు. క్వశ్చన్ అది, ఇది పెట్టు. లేదు, చీఫ్ మినిస్టర్ చేస్తాడు, అపాయింట్ చేస్తాడు. చీఫ్ మినిస్టర్ అపాయింట్ అన్న చేయలేదు. ఇక్కడ చూడు, హూ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ నాట్ అపాయింటెడ్ బై స్టేట్ గవర్నర్. ఆన్సర్ ఏంది, జడ్జెస్ ఆఫ్ హైకోర్టు కెనాట్ బి అపాయింటెడ్ బై స్టేట్ గవర్నర్. ఓకే, ఇక్కడ చూడన్నా, హూ అడ్మినిస్టర్ ద ఓత్ ఆఫ్ ఆఫీస్ ఆఫ్ సీక్రెసీ అండ్ గవర్నర్. సీక్రెసీ టు గవర్నర్. ఓకేనా. ఇక్కడ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ హైకోర్ట్. Who among the oath of office and security ఆ క్వశ్చన్ లో నాట్ అన్నాడు కదా, ఇక్కడ చూస్తుంది. ప్రెసిడెంట్ చేయగాడు, గవర్నర్, చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్టు ఆన్సర్ సి ఇచ్చినాడు దీనికి. నాట్ అపాయింటెడ్ బై అంటే జడ్జెస్ ఆఫ్ హైకోర్టు. కానీ ఇక్కడ ఓత్ అండ్ సీక్రెసీ టు ద గవర్నర్ కి ఎవరు, హూ అడ్మినిస్టర్ ద ఓత్ ఆఫ్ ఆఫీస్ అండ్ సీక్రెసీ టు గవర్నర్ అంటే చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ హైకోర్ట్ అంట. మేబీ అది రైటే ఉండొచ్చు. ఇది ఎందుకంటే హైకోర్టు ఇక్కడ నీకు సీక్రెసీ ఆఫ్ ఓత్ అన్నాడు, అది గవర్నర్ కి అనుకుంటాను. అది ఒకసారి ఆ క్వశ్చన్ తీస్తే మీనింగ్ జడ్జెస్ కి లేదు, ఓన్లీ చీఫ్ జస్టిస్ కి ఒకటి ఉంది, అంతేనా? ఏది? అంతేనా, కరెక్టేలేనా. జడ్జెస్ జడ్జెస్ కి అపాయింట్ చేయడు స్టేట్ గవర్నర్, ఓన్లీ చీఫ్ జస్టిస్ వాళ్ళకే. జడ్జెస్ ఆఫ్ హైకోర్ట్ వచ్చేసి ప్రెసిడెంట్ చేస్తాడు. అది నేను తొందరగా మిస్ అయినా. సరే, ఓకే. When the same person is appointed as governor of two or more states, the emoluments and allowance payable to the governor shall be as expressed wish of the governor, as decided by the president, as decided by the home minister. It shall be allocated among the states in such proportion as the president may determine. D na? D, correct. ప్రెసిడెంట్.
among the states in such proportion as president may determine. ఓకే, అతను ఏ స్టేట్ నుంచి కావాలంటే ఆ స్టేట్ నుంచి తీసుకుంటాడు, అంతే కదా? ఒక స్టేట్ నుంచే కదా రెండు ఇచ్చేది. స్టేట్స్ ఇస్తారు. అదే, ఒకసారి పెట్టు అదే స్టేట్మెంట్. ఇట్ రెండు షాల్ బి స్టేట్స్. అలొకేటెడ్ అమాంగ్ ద స్టేట్స్. అమాంగ్ ద స్టేట్ అంటే స్టేట్ మధ్యలో, వాళ్ళ స్టేట్ మధ్యలో ఇద్దరికి అమాంగ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అవుతుంది. అదే ఒకరే అంటే ఇప్పుడు టోటల్ గా ఒక శాలరీనే కదా, 2 సాలరీస్ ఏమి ఇవ్వరు కదా. 2 సాలరీస్ ఏమి ఇవ్వరు, ఒక ఒకటే. సాలరీనే ఇద్దరు పేర్ చేస్తారు, ప్రపోర్షన్స్ చేసుకుంటారు. ప్రపోర్షన్. ఓకే, ద గవర్నర్ ఆఫ్ ఇప్పుడు స్టేట్ మే ఎక్సర్సైజ్. రిప్రజెంటేషన్ స్టేట్ లో పీపుల్ రిప్రజెంటేషన్ ని బట్టి వాళ్ళ ఇది ఎకానమీని బట్టి షేర్ చేసుకుంటారు. Okay. The governor of a state may exercise discretionary powers when he or she is not convinced by the advice of the Council of Ministers. The Constitution requires him or her to act in his or her discretion in certain matters. He or she is appointed as the administration of an adjoining union territory. 2, 3 సి ఆన్సర్. 2, 3. Answer A అన్న, 1, 2, 3 అంట. ఏనా అది పెట్టు. He or she is not convinced by the advice of Council of Ministers. The governor of state may exercise the discretionary powers. ఓకే, ప్రెసిడెంట్ పంపిస్తాడులే, రైట్. ఇది గవర్నర్, ప్రెసిడెంట్ లేదు కానీ డిస్క్రిషనరీ గవర్నర్. డిస్క్రిషనరీ అంటే ఇప్పుడు ఏం లేదు, స్పెషల్. తనకు నచ్చలేదు అనుకో, ఆ బిల్లుని ఏదైనా బిల్ పాస్ అయినప్పుడు తనకు నచ్చలేదు అనుకో, తన అథారిటీ ద్వారా చేస్తాడు, కానీ అంటే తనకి ఇష్టం వచ్చినట్టు చేస్తాడు. ఓకే ఓకే. ప్రెసిడెంట్ కి అట్లా చేసేకి లేదు కదా. ఇప్పుడు పార్లమెంట్ ఏదైనా బిల్ పాస్ చేసింది అనుకో, ప్రెసిడెంట్ కంపల్సరీ దాన్ని డిస్క్రిషనరీ కాదు ప్రెసిడెంట్ కి, ఆయన పార్లమెంట్ కి డిస్క్రిషనరీ, బిల్లుని పాస్ చేయడానికి డిస్క్రిషనరీ, కానీ ఆయన ఓన్ గా డిస్క్రిషనరీ తీసుకొని దాన్ని చేసేకి లేదు ఆయన. అవును, మళ్ళీ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ రికమెండేషన్, ప్రైమ్ మినిస్టర్ రికమెండేషన్ తీసుకొని చేయాలా. వాళ్ళు పంపించింటారు కదా, వాళ్ళే పంపించారు కదా బిల్లుని, దాన్ని కంపల్సరీ పాస్ చేయాలి ఆయన. ఓకే. అదే గవర్నర్ అయితే, గవర్నర్ ఏం చేస్తాడంటే ఆయన డిస్క్రిప్షన్, అంటే ఇప్పుడు నాకు గవర్నర్, నేను ఎగ్జాంపుల్ నేను గవర్నర్ అంటే నాకు నచ్చలేదంటే నేను ఏం చేస్తాను, నీకు ప్రెసిడెంట్ కి పంపించేస్తా, ఫార్వర్డ్ చేస్తా. దీంట్లో నాకు నచ్చని ఉన్నాయి, కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ తో నేను ఏకీభవించట్లేదు, సో మీరు చెక్ చేయండి అని పైకి పంపిస్తా ప్రెసిడెంట్ కి. ప్రెసిడెంట్ ఏం చేస్తాడు, దాన్ని పార్లమెంట్ కి పంపించి అక్కడ డిస్కషన్ చేసి నచ్చలేదంటే రిటర్న్ పంపిస్తాడు. ఓకే. Which of the following statements relating to the duties of governor is are correct? The duties of the governor as a constitutional head of state do not become the subject matter of questions or debate in the parliament. Where the governor takes a decision independently of his council of ministers, or where he acts as a chief executive of a state under president's rule, his actions are subject to scrutiny by the parliament. Where a governor takes a decision independently of his council of ministers, or where he acts as a chief executive of the state under president rule, his actions are subject to scrutiny by the parliament. Okay, second statement, right? First, the duty of the governor as the constitutional head of the state do not become the subject matter and question or debate in the parliament. Both right. See, ఎవరైనా అవ్వచ్చు హెడ్, మళ్ళీ దాంట్లో డిస్కషన్ సి బోత్ వన్ కరెక్ట్. అంటే గవర్నర్ ఎవరైనా వాళ్ళకి సంబంధం లేదనే కదన్నా. గవర్నర్ హెడ్ స్టేట్ కి ఎవరైనా, అంతే, దానిపైన మళ్ళీ డిబేట్స్ అవి చేయలేము. అంటే గవర్నర్ కి ఇప్పుడు లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీలో ఆయన డిబేట్ కి పార్టిసిపేట్ చేయలేడు, ఆయన గురించి ఆయన చేయలేడు, ప్లస్ ఆయన ఓటు కూడా వేయలేడు పార్లమెంట్ అసెంబ్లీలో. Which of the following is not related to the powers of governor? Diplomatic and military powers, power to appoint advocate general, summoning, procuring and dissolving state legislature, power to grant pardons, reprieve, respite or remission of punishments. Not A. Diplomatic and military powers. Okay. ఓకే, అది ఓన్లీ ప్రెసిడెంట్కే కదా ఉండేది. ప్రెసిడెంట్. A special address by the governor refers to the address delivered by the governor when president's rule is called for, when a national emergency necessitates dissolution of legislative assembly, at the commencement of first session after general elections, and at the first session of each year, whenever he or she concluded that such is necessary. See kadana.
అవును, ఒక్క ప్రెసిడెంట్కి నిమిషం. అయితే ఉంది. స్పెషల్ అడ్డా. ఇది ప్రెసిడెంట్ కూడా సేమ్ ఇట్లే ఉంది. అంతే. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏవేవైతే వస్తాయో అవన్నీ కూడా ప్రెసిడెంట్ కూడా వచ్చేస్తాయి. అంటే కరెక్ట్. కొన్ని దాంట్లో ఈయనకి తక్కువ ఉంటాయి, ఆయనకి ఎక్కువ ఉంటాయి. అంతే. The governor may recommend the imposition of the president's rule in the state on the recommendation of the state legislature, on the recommendation of president, on the recommendation of chief minister, if he is convinced that the government of state cannot be carried on in accordance with the provisions of Constitution of India. D కదన్నా, ఏనా? ఈయనే ఏ కాదు, బీడీల్లో వస్తుంది. ఏ రాదు అసలు, ఏకి సంబంధమే లేదు. బి, డి, డీనే అనుకుంటా. ఈజ్ కన్విన్స్డ్ దట్ ది పార్లమెంట్ రూలింగ్స్ ది గవర్నర్ మే రికమెండ్ అన్నాడు కదా. ఓకే, డి. డి ఆయన రికమెండ్ చేసేది డి, కాబట్టి. అదే మామూలుగా అయితే ప్రెసిడెంట్కే ఉంది. డీనే ప్రెసిడెంట్కి ఉంది, కానీ ఇక్కడ రికమెండ్ అంటే ఇప్పుడు గవర్నరే మామూలు చేస్తాడు కాబట్టి. ప్రెసిడెంట్ ఈయన ఇంపోజ్ చేయమన్నాడు అనుకో, ఎందుకు అని అడుగుతారు. ఈయన రికమెండ్ చేస్తేనే ప్రెసిడెంట్ కూడా ఆర్డర్స్ ఇచ్చేది. ద అంటే ల్యాండ్ ఇప్పుడు మార్క్ జడ్జిమెంట్ ఇది అమెండ్మెంట్ 44th అమెండ్మెంట్ లో తెచ్చినారు. కంపల్సరీ ఇట్లా గవర్నర్ చెప్పాల, స్టేట్ కాన్స్టిట్యూషన్ ని వైలేట్ చేస్తుంది, కాన్స్టిట్యూషన్ చెప్పినట్టు నడుచుకోవడం లేదు, కాబట్టి ప్రెసిడెంట్ రూల్ ఇంపోజ్ చేద్దామని మొరార్జీ దేశాయ్ గవర్నమెంట్ తీసుకొచ్చింది. అంతకుముందు సోనియా ఇందిరాగాంధీ ఎక్కువ స్టేట్స్ పైన ఇట్లా ఇంపోజ్ చేస్తుంటే, ఇంపోజ్ చేస్తే ఫెడరల్ నిజానికి విఘాతం కలుగుతుందని చెప్పేసి దాన్ని 44th అమెండ్మెంట్ ద్వారా రెగ్యులేట్ చేసినారు కొన్ని. అప్పట్లో 2 years 3 years ఎమర్జెన్సీ ఉండే కదన్నా, 1973 నుంచి 75 వరకేమో. అదే అండి. ద ల్యాండ్ మార్క్ కేస్ ఆఫ్ డిసి వద్వా వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ బీహార్ ఇన్ ద సుప్రీం కోర్ట్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ పవర్స్ ఆఫ్ ద గవర్నర్: to re-promulgate ordinances, to appoint a chief minister, to grant pardon, etc., to revise the emoluments and allowances of MLAs. I think. To re-promulgate ordinance. A. Which of the following Anna? నాకు అసలు అది కేసు గురించి ఐడియా లేదు, కానీ పార్డన్స్ దీనికైతే ఏం కేసు లేదు, దీనికి కూడా రివైజ్ లేదు. బి, ఏ బిలోనే ఉండే, బి కూడా ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి ఇంకా ఎందుకంటే మోస్ట్లీ ఏనే వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ చీఫ్ మినిస్టర్ కి గవర్నర్ సంబంధం లేదు. ఎందుకంటే గవర్నర్ కి ఎలక్షన్స్ నుంచి చీఫ్ మినిస్టర్ వస్తాడు, అంతేగాని గవర్నర్ చేతిలో అది ఏం లేదు. ఫస్ట్ పాయింట్. మనకు ఇది ఇట్లా ఏదైనా కేసుల గురించి ఎప్పుడన్నా మనకు ఐడియా లేని కేసులు వచ్చినాయంటే ఐడెంటిఫికేషన్ గవర్నర్ కి ఏ డిస్క్రిషనరీస్ ఉన్నాయి, డిస్క్రిషనరీ ఏది ఆయన చేతులు హ్యాండ్స్ ఉండేది అండ్ లేనివి ఆయన నామినీ జస్ట్ నామినీ మాత్రమే ఇట్లా అనుకుని చూసుకుంటే అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ చీఫ్ మినిస్టర్ అంటే అది ఎప్పుడు ఎక్స్ట్రీమ్ కేసెస్ లో, అంటే ఎప్పుడైనా హంగ్ ఏర్పడినప్పుడు ఎవరు మెజారిటీ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ మెజారిటీ లేదంటే అప్పుడు గవర్నర్ డిస్క్రిషనరీ, ఎవరినైనా చీఫ్ మినిస్టర్ కానీ. సో అది ఎక్స్ట్రీమ్ కేసు కాబట్టి ఇక్కడ నార్మల్ గా అడిగినాడు అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ ద చీఫ్ మినిస్టర్, కాబట్టి బి తీసేయచ్చు మనం. ఓకే. గ్రాండ్ పార్డాన్ అనేది అది కూడా పార్డాన్ కి సంబంధం లేదు, డిస్క్రిషన్ కేసు పెట్టారు, పార్డాన్ పైన కేసు లేదు, అదేదో ఆర్టికల్ కింద ఉంది, అది స్పెషల్ పవర్స్ కింద. ప్రెసిడెంట్ గవర్నర్ ఏమన్నా ఇట్లా శిక్ష పడిన దాన్ని తగ్గించవచ్చు, శిక్ష మార్చవచ్చు, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. దాన్ని జ్యుడిషియల్ రివ్యూ కింద తీసుకెళ్ళలేదు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ జ్యుడిషియల్ నుంచి బియాండ్ గా వచ్చి వీళ్ళ దగ్గరికి వచ్చి ఉంటాయి కాబట్టి. ఇంకా డి వచ్చేసి రివైవ్ ద ఎమాల్మెంట్ ఆఫ్ అలొకేషన్స్ ఆఫ్ ద ఎమ్మెల్యేస్. అసలు దానికి సంబంధమే లేదు. జ్యుడిషియల్ రివ్యూ అంటే మళ్ళీ కోర్టు కేసు దాని గురించి కదనా, మళ్ళీ అది కేసు ఫామ్ చేసి మళ్ళీ కోర్టు తీర్పు ఇవ్వడానికి జ్యుడిషియల్ రివ్యూ అంటారు. అంటే మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇంకో కేసు అదే కేసు పైన తప్పు ఇచ్చినారు అన్నట్టు వెళ్తారు. అదే ఏదో ఒక ఫాల్ట్ కనుక్కొని మళ్ళీ ఆ ఫాల్ట్ ని ఎవరో ఒకరు క్వశ్చన్ చేయడము, మళ్ళీ దానిపైన రివ్యూ జరగడము, దాన్ని జ్యుడిషియల్ రివ్యూ అంతే కదా. అంతే. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్టికల్స్ లేవు. ఓకే, వాళ్ళకేం లేదు, సుప్రీం కమాండర్స్ వాళ్ళు.
Okay. Which of the following articles of Indian Constitution empowers the governor to issue the ordinances? Article 210, 211, 212, 213. Ordinance. Ordinance. ఏ సీల్లో ఐ థింక్ ఆన్సర్. ఏసీలో 210, 211 అన్ని పక్క పక్కన ఉన్నాయి చెప్పలేము. డి 213 అన్న. 213. Which of the following statements about the ordinance making power of the governor are correct? It is a discretionary power. The governor himself is not competent to withdraw the ordinance at any time. అట్లేం లేదు. 1 2 బోత్ ఆర్ రాంగ్. డి ఐ థింక్. డి. ఓకే, ఆ పవర్ గవర్నర్కి లేదు, ఇందాకే చెప్పినావు నువ్వు. Which one of the following regarding the ordinance making power of governor is not correct? It is not a discretionary power. The governor may withdraw the ordinance anytime. The ordinance power can be exercised when the legislature is not in session. The aid and advice of ministers is not required for declaring the ordinance. D correct, C correct. B kadana? ది గవర్నర్ Not correct. విత్డ్రా ది ఆర్డినెన్స్ ఎనీ టైం. ఇది కూడా కరెక్ట్. ఎప్పుడైనా తీసుకోవచ్చు. బి రైట్. బి కరెక్టే. ది ఆర్డినెన్స్ పవర్ క్యాన్ బి ఎక్సర్సైజ్ వెన్ ద లెజిస్లేచర్ ఈస్ నాట్ ఇన్ నాట్ ఇన్ సెషన్. సెషన్, ఇది సి కరెక్టే రైట్. కదా. ఆర్డినెన్స్ అప్పుడే కదా, లెజిస్లేచర్ సెషన్ లో ఆర్డినెన్స్ లేనప్పుడే. అప్పుడే. ఇది ది the ఎయిడ్ aid అండ్ and advice అడ్వైస్ of ఆఫ్ ది ministers మినిస్టర్ is ఈస్ not నాట్ required. రిక్వైర్డ్ ఫర్ డిక్లరేషన్. డి తప్పు. కొంతమంది అన్నా ఉండాలనా? ఫస్ట్ వాళ్ళు ఇప్పుడు ఆర్డినెన్స్ ఇవ్వాలన్నా కూడా గవర్నర్ తన ఓన్ గా ఇచ్చేయలేదు. కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ చెప్తేనే ఆర్డినెన్స్ ఆయన ఇస్తాడు. ఓకే అందుకు ఓకే, అతని గవర్నర్ యొక్క మినిస్టర్స్ గురించి కదా. ఓకే, నేనేమన్నా వాళ్ళు ఆర్డినెన్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు అందరు కలిసి రావాలేమో అని అట్లా ఆలోచించిన. ఇప్పుడు ఏం లేదు, పార్లమెంట్ సెషన్స్ లో లేదనుకో, మామూలుగా ఇది బ్రిటిష్ టైం నుంచే వచ్చింది మనకు. గవర్నర్ జనరల్ కి ఇది ఆర్డినెన్స్ పవర్. అప్పుడు ఎట్లా అంటే అది డిస్క్రిషనరీ. ఆ టైంలో గవర్నర్ తనకి ఇష్టం వచ్చినది ఆర్డినెన్స్ పాస్ చేయొచ్చు. ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్ ఏమైపోయిందంటే గవర్నర్ నామినల్ హెడ్ చేసినారు కదా, రియల్ హెడ్ కాదు. ఆయన లాస్ మేకింగ్ లో ఎటువంటి పాత్ర ఉండదు, ఆయన జస్ట్ సైన్ చేయాలి అంతవరకే. ఈ ఈ ఆర్డినెన్స్ తీసుకొద్దాం, ఈ లా తీసుకొద్దాము, ఈ యాక్ట్ ని తీసుకొద్దాం అనేది ఆయనకి ఉండదు. ఇప్పుడు పార్లమెంట్ సెషన్ లో లేనప్పుడు వీళ్ళు మెంబర్స్, ఎమ్మెల్యేస్, కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఉంటారు కదా, వీళ్ళు ఆ టైంలో ఏమైనా తీసుకొని రావాలంటే పార్లమెంట్ సెషన్ లో ఉండదు కాబట్టి తీసుకొచ్చే వీళ్ళకి ఛాన్స్ లేదు. కాబట్టి వాళ్ళు ప్రెసిడెంట్ ద్వారా ఆర్డినెన్స్ పంపిస్తారు. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ దీని మీనింగ్ వస్తుందంటే గవర్నర్ కానీ ప్రెసిడెంట్ కానీ వీళ్ళకు ద ఆర్డినెన్స్ ని పవర్ లేదు రిలీజ్ చేయడానికి. వాళ్ళ ఓన్ గా అడ్వైజ్ తో మాత్రమే రిలీజ్ చేస్తారు ఆర్డినెన్స్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ స్టేట్మెంట్ ప్రకారం చూస్తుంటే డి మనకి పక్కా రాంగ్. నాట్ రిక్వైర్డ్ అన్నారు, కంపల్సరీ రిక్వైర్డ్. Which one of the following is not recommendation of the Sarkaria Commission on the appointment of governor in a state? He or she must not have participated in the active politics at least for some time before his or appointment as governor. The Chief Justice of Supreme Court may be consulted by the President in selecting a governor. The governor's term of office of 5 years should not be disturbed except very rarely. The governor should not be the native of state. Not recommendation anta. B. బి ఆన్సర్. B నా అన్న? బి, ది చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్టు. అవసరం లేదు. ఇదన్నా ఫస్ట్ వన్, హీ మస్ట్ నాట్ హ్యావ్ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ యాక్టివ్ పాలిటిక్స్ అట్లీస్ట్ ఫర్ సమ్ టైమ్, ఇది కరెక్టేనా? కరెక్ట్. ఆయన చెప్పింది స్పెసిఫిక్ గా ఆయన చెప్పిండే అది సర్కారీ కమిషన్. ఓకే, ఆయన చెప్పినాడు, అవి అప్లికబుల్ కాదు. ఓకే, ఎందుకంటే రోజు అయ్యి సర్కారీ ఉండే అప్పుడు గవర్నర్ ఇక్కడ సీఎం గా చేస్తుండే, మళ్ళీ వెంటనే ఏమో గవర్నర్ అయిపోయిండే కదా. ఇక రిజైన్ చేసిన ఆ టైంలో ఉండే రికమెండేషన్స్ వీళ్ళు ఇచ్చిన రికమెండేషన్ అంటే జస్ట్ అక్కడ లాస్ అన్నాడు కదా, సర్కారీ కమిషన్ ఇచ్చిన రికమెండేషన్. మన వాళ్ళు తీసుకుంటారా అనేది సెకండరీ. అది డేట్ ఎంత అన్న సర్కారీ కమిషన్?
సర్కార్ ఇయర్ గుర్తులేదు అబ్బా. ఇయర్ మారుతూ ఉంటాయి కదన్నా, 2-3 సార్లు ఇచ్చినారేమో వాళ్ళు అవి కూడా. విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఇయరా ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఈస్ కరెక్ట్? అవి కూడా సర్కారీ కమిషన్ కదా. ఇయర్ కూడా 2-3 ఇయర్స్ ఉన్నాయి కదా. 2-3 ఇయర్స్ ఒకటేనా? ఒకటే. ఉమ్. కొన్ని ఉంటాయి కదన్నా, అంటే వాళ్ళు ఫస్ట్ టైం ఇస్తారు మళ్ళీ అంటే మారుస్తారు. అదే అదే హెడ్ ఇంకో కమిటీని ఫామ్ చేసుకుంటే దానికి 1-2 అని ఉంటాయి. అవి రేర్ గా ఉన్నాయి, 1-2 ఉన్నాయి అంతే. ఏఆర్సీ కమిషన్స్ ఉన్నాయి కదా, ARC 1, ARC 2. అవి పంచాయత్ రాజ్ టైంలో కదా. అంటే ARC 1 వచ్చేసి ఇప్పుడు ఎక్కువ అంటే ఇది అదే రిపోర్ట్ ఏఆర్సీనే అంటారు కదా అని. అంటే ఫస్ట్ రిపోర్ట్, సెకండ్ రిపోర్ట్, ఇది ఇయర్స్ థర్డ్ కూడా రిపోర్ట్ అని. ఇయర్స్ కూడా మారుతాయి అట్లా. ఇయర్స్ ఓకే, మారుతాయి. ఫస్ట్ ఓకే, రిపోర్ట్ ఓకే. కి దానికి దీనికి గ్యాప్ ఉంటుంది. గ్యాప్ ఇప్పుడు ఓకే. ఏంటంటే మనకు ఇయర్లీ రిపోర్ట్స్ వస్తాయి కదా, అట్లా అవి కూడా రిపోర్ట్స్. Which one of the following statements is correct? In India, the same person cannot be appointed as governor for 2 or more states at the same time. The judges of High Court of states in India are appointed by the governor of state, just as the judges of Supreme Court are appointed by the president. No pressure has been laid down in the Constitution of India for the removal of governor from his or her post. In case of a union territory having legislature set up, the chief minister is appointed by the lieutenant governor on the basis of majority support. In case of the union territory having the legislative setup, the chief minister is appointed by the uh, LT governor on the basis of majority support. D answer. కరెక్ట్, డి కరెక్టే. ఇది అంతేలే అన్నది, అన్నీ ఉన్నాయి. సి అంటా అన్న. నో ప్రొసీజర్ హ్యాస్ బీన్ లేడ్ డౌన్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఫర్ ద రిమూవల్ ఆఫ్ గవర్నర్. ప్రెసిడెంట్కి కదా ఉండేది, రిజల్యూషన్ పాస్ చేసి. గవర్నర్కి లేదు కదా. నేను ఫస్ట్ సీనే అనుకున్నా, ఈ ఆప్షన్ చదువుతానే అది మర్చిపోయినా లేదు, ఆప్షన్. సీనే లేదా, నేను సీనే. Who has the power of annulment or suspension of acts and resolution of the autonomous district and regional councils? Governor, President, Chief Minister of State, Prime Minister. Who has the power to annulment or the suspension of act and regulations of the autonomous district and regional council? Governor. Which one of the following is not considered as a part of legislature of states? Governor, legislative assembly, legislative council, chief minister. ఏనేనా అన్న? గవర్నర్. గవర్నరే కదా. గవర్నర్ కాదంట, డి అంట, చీఫ్ మినిస్టర్ అంట. కౌన్సిల్ ఉండదు. డి చీఫ్ మినిస్టర్ అంట. ఇది రాంగేలే అన్న. ఏది ఒకసారి పెట్టి ఆన్సర్ సొల్యూషన్. డి ఎట్లానా? చీఫ్ మినిస్టర్. విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ కన్సిడర్ ద పార్ట్? ఓకే. అంటే ఆయన దాంట్లో మెంబర్ కదా. మరి అదే మెయిన్ ఆయనే కదా రిప్రజెంట్ చేసేది. రిప్రజెంట్ అని కాదు. ఓకే, అంతేలే. ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే ఇది కాదు, సెంటర్ది తీసుకో. పార్ట్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్ అంటే ఇప్పుడు నీకు ప్రెసిడెంట్ వస్తాడు, లోక్సభ, రాజ్యసభ వస్తుంది. వీళ్ళ ముగ్గురు వచ్చేసి పార్లమెంట్ అంటాం. సో మనం పిఎం ని, కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ని, వీళ్ళందరినీ పార్ట్ అన్నాం. అవునవును, వాళ్ళు స్టాటిక్ వాళ్ళు మారుతా ఉంటారు పోస్టులు అవి. ఓకే, అట్లా బేసిస్ పైన తీసుకుంటే. ఇక్కడ తీసుకుంటే లెజిస్లేచర్ ఆఫ్ ద స్టేట్ అంటే ఇక్కడ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ వస్తుంది, కౌన్సిల్ వస్తుంది, తర్వాత దాని గవర్నర్ వస్తాడు. ఓకే, అకార్డింగ్ టు విచ్ ఆర్టికల్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా ద చీఫ్ మినిస్టర్ ఈస్ అపాయింటెడ్ బై ద గవర్నర్ ఆఫ్ ద స్టేట్? 64 కదన్నా, 4-6? ఏమో ఐడియా లేదు, కానీ 64 అనుకుంటాను. 64 అన్న. Which one of the following is not among the duties of chief ministers? To communicate to the governor of the state all decisions of the council of ministers relating to the administration of affairs of state and proposals. Correct. To furnish information relating to the administration of the state and proposals for legislation as the governor may call for. To communicate to the president all decisions of the council of ministers relating to the administration of state in monthly report.
to submit for the consideration of Council of Ministers any matter on which a decision has been taken by a minister but has not been considered by the council if the governor so requires. సి ఐ సి థింక్ కదన్నా, ఆన్సర్. సినే సి. ఉంటుంది. సి, ప్రెసిడెంట్కి రిపోర్ట్ చేయడు కదా. సి. Which one of the following articles of Constitution of India requires Prime Minister of India to furnish information relating to decisions of Council of Ministers to the President of India? 75 అనుకుంటా అన్న, చూడు బ్రో. ఆర్ 78. ఏ ఆర్ సిలోనే ఉంటుంది. ఏనే అన్న 78. ఏఆర్డి ఉంటుంది. ఏనే 78. అప్పుడు లాస్ట్ క్వశ్చన్ పెట్టవా ఒకసారి, ఆప్షన్స్ చదువుదాం. చీఫ్ నాట్ అమాంగ్ డ్యూటీస్ ఆఫ్ చీఫ్ మినిస్టర్. సి కాకుండా ఇంక మిగిలినటువంటి డ్యూటీస్ ఇవి డ్యూటీ ఒకసారి అన్ని చదువు. డ్యూటీస్ ఏం లేవన్నా, కరెక్ట్. కమ్యూనికేట్ టు ద గవర్నర్, కౌన్సిల్ ఆఫ్ అదే. మినిస్టర్స్ నుంచి గవర్నర్కి, గవర్నర్ నుంచి కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్కి ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేయడమే. ఇక్కడ అడిగింది కూడా అదే, ప్రైమ్ మినిస్టర్ టు ఫర్నిష్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెంట్రల్ లెవెల్లో, ఆర్టికల్ 78. సేమ్ అట్లే ఇది గవర్నర్ చీఫ్ మినిస్టర్ నెక్స్ట్ పంపించడం అంతే. చీఫ్ ది మినిస్టర్ ఫర్నిష్ ఇన్ఫర్మేషన్ చీఫ్ రిలేటెడ్ టు మినిస్టర్ ది గవర్నర్కి అడ్మినిస్ట్రేషన్, పంపించడం. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ స్టేట్ అండ్ ఇంకా అవి ఆప్షన్ స్టేట్ అండ్ ప్రపోజల్ ఫర్ లెజిస్లేషన్ యాజ్ ద గవర్నమెంట్ మే కాల్ ఫర్. గవర్నర్ మే కాల్, గవర్నర్ అడిగినా కూడా అంటే మే కాల్, కాల్ అంటే అడగడం అని, ఇక్కడ అడిగినా కూడా ఆయన ఇవ్వాల. ఇవ్వాలి, ఆయన అడిగినప్పుడు ఫైనల్ కంపల్సరీ ఇవ్వాలి. కంపల్సరీ. దిస్ అది అడ్మిట్ అది సబ్మిట్ వచ్చేసి ఆర్టికల్ లాస్ట్ కూడా వన్. ఉంది. ఆర్టికల్ కూడా ఉందన్న అది. అవును. To submit for the consideration of the Council of Ministers any matter on which the decision has been taken by a minister but has not been considered by the council if the governor so required. This admission for the consideration of the Council of Ministers may matter on which a decision has been taken by the minister but has not been considered by the council if the government so required. అంతేలే. Which one of the following articles of Constitution of India requires the Prime Minister of India to furnish information? Article 78 అయిపోయింది. With reference to Prime Minister PMO, which of the following is are correct? It came into existence in 1977. It is headed by the Cabinet Secretary. Okay, select the following. 2 అయితే కరెక్ట్ అన్న, పిఎంఓ ఆఫీసు. 1 ఏమో డౌటేలే. 1 కూడా ఉండొచ్చు, అప్పుడే బోత్ అనుకుంటాను. ఏ ఓన్లీ ఇది ఇది ఇక్కడ ఏ ఓన్లీ 1 అంట. ఓన్లీ 1977 క్యాబినెట్ మినిస్టర్ కాదా? ఓన్లీ 1 అంట అన్న, ఇది రాంగ్ అంట. హెడెడ్ బై క్యాబినెట్ సెక్రటరీ పిఎంఓ ఆఫీసు. కరెక్ట్ అడిగినాడు కదా, అదే ఇది రాంగ్, సెకండ్ వన్ రాంగ్. పిఎంఓ హెడెడ్ బై పిఎంఓ హెడెడ్ బై ప్రైమ్ మినిస్టర్. ప్రైమ్ మినిస్టర్. ఓకే, క్యాబినెట్ సెక్రటరీ దేనికి హెడ్? సెక్రటరీ దేనికంటే ఇప్పుడు ఇది హైయెస్ట్ ఐఏఎస్ క్యాడర్, ఇది క్యాబినెట్ సెక్రటరీ. ఇప్పుడు ఏం లేదు, ఆల్ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ స్టేట్ మొత్తంలో అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ప్రాసెస్ హెడ్ ఆయన. ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫీస్ కి మళ్ళీ 2 ఉన్నాయన్న, పిఎంఓ ఇంకో ఆఫీస్ కూడా ఉంది. ఆ ఆఫీస్ కి హెడ్ క్యాబినెట్ సెక్రటరీ. సెక్రటేరియట్ కదా, దానికి కదా క్యాబినెట్ సెక్రటరీ. ఓకే ఓకే, అదే హెడెడ్ బై. ఓకే, దానికి పిఎంఓకి సెపరేట్ ఆయనకు పర్సనల్ గా ఉంటుంది. ఓకే ఓకే. Who among the following chairs the Zonal Council? Prime Minister of India, Home Minister of India, Chief Minister of States in rotation, Finance Minister of India. హోమ్ మినిస్టర్ అయితే. Home Minister, Zonal Councils. Home Minister, correct. Correct. The Prime Minister's National Relief Fund is operated by which of the following bodies? PMO, National Disaster Management Authority, Ministry of Finance, National Development Council. PMO నే అన్న, రిలీఫ్ ఫండ్ పిఎంఓనే. కరోనా టైంలో కూడా పిఎంఓకే పంపించింది. Who among the following is the chairperson of Goods and Services Tax Council? Chairperson, Prime Minister of India, Union Prime Minister, Speaker of Lok Sabha, President of India. Prime Minister.
బి యూనియన్ ఫైనాన్స్ బి మినిస్టర్. యూనియన్ ఫినాన్స్ మినిస్టర్ అదే. ఓకే. Which of the one of the following powers of Prime Minister of India is codified in the Constitution of India itself? The power of advising the President as regards the appointment of other ministers, power to allocate business among the ministers, power to summon the minutes of meetings of cabinets, power to transfer a minister from one department to another department. See అనుకుంటాను. ఏ ఏ Powers of advising the President as regards the appointment of other ministers, the power to summon the meetings of cabinets. ఓకే, ఏనేనా? అది ఆయన సంబంధం లేదు, ఆయన ప్రెసిడెంటే పెట్టుకోవచ్చు. ఏ. The Prime Minister of India is one of the above responsible to whom? The Cabinet of India, the President, Lok Sabha, Rajya Sabha. President కదనా? క్యాబినెట్ ఐ థింక్ లోక్సభ. లోక్సభ. Prime Minister. లోక్సభ India is the one of the above responsible to whom? Lok Sabha. Who among the following Prime Ministers of India were defeated by a vote of no confidence? Defeated. Atal Bihari Vajpayee, కంపల్సరీ Morari, ఉంటుంది. అదే మొరార్జీ దేశాయి, అటల్ 4 బిహారీ అయితే వాజ్పేయి. 4 కంపల్సరీ ఉంది. 4 1 కంపల్సరీ. 4 కంపల్సరీ. 1 4 కంపల్సరీ అయితే 1 and 4 శ్రీ పెట్టేద్దామా? దేవగౌడ కూడా అనుకుంటున్నా, విశ్వనాథ్ పాట్. ఇది తెలీదు, సెకండ్ తెలీదు. 3 అయితే ఆప్షన్ లేదన్న. 2 3 4 1 2 3 1 2 3నా? 4 ఉండాలి కదా. 4 ఉండాలి ఉంటే కంపల్సరీ. ఉంటే ఏ లేదంటే డి. డి. డీనే ఇది. డీనే. ఇది. సి ఉందన్న. 2 3 4. 2 3 4 దేశాయి కాదు. రాజ్ దేశాయ్ లేదు. లేదు. Who among the following is empowered to establish the interstate council? Parliament, President, Speaker of Lok Sabha, Prime Minister. Interstate council అంట. ఇంటర్స్టేట్ కావచ్చు. ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఏనా? ప్రైమ్ మినిస్టర్, పిఎం. ఆన్సర్ పార్లమెంట్. బి. ప్రెసిడెంట్ అంట. ప్రెసిడెంట్. ప్రెసిడెంట్. ఇంటర్స్టేట్ కౌన్సిల్. Who among the following had the shortest span in the office of the Prime Minister of India? Lal Bahadur Shastri, Chaudhary Charan Singh, Chandrasekhar, H.D. Devagowda. చౌదరి చరణ్ సింగ్. చరణ్ సింగ్ Charan Singh. Shortest. Consider the following statements. The executive power of the Union of India is vested in the Prime Minister. The Prime Minister is the ex officio chairman of Civil Services Board. ప్రైమ్ మినిస్టర్ సెకండ్ కాదు కదనా? తప్పు. ఎక్స్ సివిల్ సర్వీసెస్ కి ఎవరన్నా? ప్రెసిడెంట్, వైస్ ప్రెసిడెంట్ కదా? ప్రెసిడెంట్ రాజ్యసభ కింద కదా వచ్చేది అది. రాజ్యసభ అంటే మళ్ళీ ప్రెసిడెంట్, అదే ప్రెసిడెంట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఉంటాడు. ఇది ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్ ఆఫ్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్ వెస్టెడ్ ఇన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్. ఇది కరెక్టే కదా? ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్ మామూలుగా ప్రెసిడెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ హెడ్. ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ హెడ్ మామూలు ప్రెసిడెంట్, బిజినెస్ అన్ని క్యారీ అవుట్ చేసేది. అది కూడా రాంగ్ అంటే నైదర్ 1 నాట్ 2 అవుతుంది. నైదర్ 1 నాట్ 2. అంతేగా. If the Prime Minister is a member of Rajya Sabha, he or she has to get elected to Lok Sabha within 6 months. He or she can declare the government policies only in Rajya Sabha. He or she cannot take part in the voting when vote of no confidence is under consideration. He or she cannot take part in the budget deliberation in the Lok Sabha. ఏ ఆన్సర్? C answer. Cannot take part in the voting when vote of no confidence is under consideration. If the prime minister is member of Rajya Sabha, okay, Rajya Sabha na. Okay. మామూలు ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉండడు కదన్నా, అంటే రాజ్యసభకు ఉండడు కదా. అంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ ని లోక్సభ నుంచి అయినా రాజ్యసభ నుంచి అయినా మనం ఎంచుకోవచ్చు. మాక్సిమం లోక్సభ నుంచే కదా వాళ్ళు చేసేది. మ్యాక్స్ లోక్సభ నుంచి. ఇప్పుడు రాజ్యసభ అన్నా లోక్సభ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే కదా. లేదు, కాదు. రాజ్యసభలో డిఫరెంట్, దానికి ఎలక్షన్ సపరేట్ ఉంటాయి. ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి, ఇండైరెక్ట్ ఎలక్షన్స్ కదా రాజ్యసభవి.
ఉమ్? రాజ్యసభ ఇప్పుడు మనము మెంబర్స్ అంటే మొన్న మొన్న పోయి ఓటేసి వస్తుంది కదా డిగ్రీ హోల్డర్స్. లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ కదా అది. లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిలే. అదే లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ కేసు వచ్చినాం. ఆ, అదే ఇప్పుడు రాజ్యసభ కూడా సేమ్ అదే ప్యాటర్న్ ఉంటుంది. అట్లే ఉంటుందా? ఇప్పుడు ఇండైరెక్ట్. ఆ, నీకు లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ ఇక్కడ స్టేట్ లో ఉమ్, ఆ, ప- పైన యూనియన్ గవర్నమెంట్ రాజ్యసభ సేమ్. ఓకే. ఇక్కడ లోక్సభ అక్కడ ఉమ్, ఇక్కడ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ అట్లా. అంటే టూ హౌసెస్ కంపారిజన్ ఏమేమంటే ఉమ్, ఇక్కడ మనకు లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ వచ్చేసి రాజ్యసభ ఉమ్, ఈక్వల్, ఉమ్, లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ వచ్చేసి లోక్సభకి ఈక్వల్. ఉమ్, రాజ్యసభకి అక్కడ పర్మనెంట్ బాడీ అండ్ రాజ్యసభకి లోక్సభకి ఉండే ఆల్మోస్ట్ అన్ని కాదు కానీ ఆల్మోస్ట్ పవర్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ కూడా అట్లే ఉంటాయి కానీ ఇక్కడ అసెంబ్లీ అన్ని రాష్ట్రాల్లోనూ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ ఉండదు కాబట్టి లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీకే ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఓకే. ఉమ్. Which one among the following features of the Constitution of India is indicative of the fact that real executive power is vested in the Council of Ministers headed by the Prime Minister? Federalism, representative legislature, universal adult franchise, parliamentary democracy. Okay. Which one of the following features of the Constitution of India is indicated of the fact that the real executive power is vested to the Council of Ministers headed by the Prime Minister? Parliamentary democracy. D. D. Which one of the famous buildings of New Delhi has been converted into Prime Minister's Museum? Vijayan Bhavan, And Indian Habitat Center, T. Murthy Bhavan, Talkotra Stadium. Talkatora. అంటే ఏ సీల్ లో ఆన్సర్ ఉంటుంది అనుకుంటానా. C. T. Murthy సి. Bhavan. టీమ్ మూర్తి. The Prime Minister of India at the time of his or appointment need not necessarily be member of one of the houses of parliament but must become a member of one of the houses within 6 months. Need not necessarily be the member of one of the houses of the parliament but must become a member of Lok Sabha within 6 months. Must be member of one of the houses of parliament. Must be member of Lok Sabha. ఏ. Need not be member of. Okay, yeah. Who among the following is not associated with to the governing council of Niti Aayog? Prime Minister, President, Chief Minister of States, Chief Ministers of Union Territories. President, Who among the following is not associated with the governing council of Niti Aayog? Prime Minister, President, అయితే ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉంటాడు, Prime Minister, Chief ప్రెసిడెంట్ Ministers ఉండడు, ఉంటారు. President ఏమో డౌట్ అండి. President ఉండదు. ప్రెసిడెంట్ B. ఉండటం. B answer. B. If the Prime Minister of India is a member of Rajya Sabha, he can make statements only in Rajya Sabha. He has to become a member of Lok Sabha within 6 months. He will not be able to speak on the budget in the Lok Sabha. He will not able to vote in his favor in the event of no confidence motion. D kadana. D. As per Indian protocol, who among the following ranks highest in the order of precedence? Deputy Prime Minister, former presidents, governor of a state within state, speaker of Lok Sabha. Deputy Prime Minister లేదు కదా, పోస్టే లేదు డిప్యూటీ ప్రైమ్ మినిస్టర్. ఉంది ఒకప్పుడు ఉండేది. ఒకప్పుడు అంటే అది వీళ్ళు పెట్టుకున్న పోస్టు. ఇప్పుడు బి. బి కదా. ఫార్మర్ ప్రెసిడెంట్స్ ఎందుకు ఉంటుంది అన్న? ఫార్మర్ ప్రెసిడెంట్స్ అంటే ఆల్రెడీ ప్రెసిడెంట్ వచ్చి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు కదా. ఫార్మర్ ప్రెసిడెంట్. ఫార్మర్ అంటే ముందు ఆల్రెడీ వర్క్ చేసిన వాళ్ళు. గవర్నరు, స్పీకర్ ఆఫ్ లోక్సభ, ఈ రెండిట్లోనే ఆన్సర్. ఇప్పుడు స్పీకర్ పెద్దనా గవర్నర్ పెద్దనా? గవర్నరే. గవర్నరేనా? విత్ ఇన్ సి ఆన్సర్ అయితే. సీనే. గవర్నర్ తర్వాత స్పీకర్ వస్తాడా? ప్రెసిడెంట్ తర్వాత గవర్నర్. ఇంకోటి ఇది ఇప్పుడు అది పెట్టు, ఆప్షన్ పెట్టు. ఇది చదువు ఒకసారి గవర్నర్ది. గవర్నర్ ఆఫ్ ఎ స్టేట్ విత్ ఇన్ హిస్ స్టేట్. ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ కంటెస్ట్ లో ఎక్కువ ఉన్నారు. ప్రెసెంట్ గవర్నరు
ఇప్పుడు నియమించాలంటే అతనికి నామ్స్ ఏమి నామ్స్ కండిషన్? నామ్స్ ఏం లేదు కదా, నా ఇయర్ ఒక్కటే, ఏజ్ ఒక్కటే కదా. ఏజ్ ఉండాలి, తర్వాత అది ఎంత 56 ఎంతో నంబర్ ఆఫ్ ఎమ్మెల్యేస్ సపోర్ట్ చేయాలి అతనికి. ఇంకా ఇంకా అతను ఏ ఆఫీస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఉండకూడదు. అంతే కదా, ఎక్కువ ఏం లేవు గవర్నర్కి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గవర్నర్ ఆఫ్ ఎ స్టేట్ విత్ ఇన్ హి స్టేట్. అట్లేం లేదు ఆయన ఆ స్టేట్కి ఆ స్టేటే ఉండాలని అట్లేం లేదు కదా. ఇప్పుడు అట్లా కాదు, నా ఉంది సర్కారియా కమిషన్ నుంచి తీసుకున్నారు వాళ్ళు గవర్నమెంట్. ప్రెసెంట్ కంటెక్స్ట్ లో గవర్నర్ ఇప్పుడు వేరే స్టేట్ కి మాత్రం వెళ్ళగలడు, అదే స్టేట్ కి అయితే గవర్నర్ గా పోలేడు వాళ్ళ స్టేట్ కి. అవును. సో ఇప్పుడు గవర్నర్ ఆఫ్ ద స్టేట్ విత్ ఇన్ ద స్టేట్ అనేది ప్రీవియస్, ఇప్పుడు లేదా ఎగ్జిస్టెన్స్. కానీ ఇక్కడ ఆర్డర్ ఆఫ్ ప్రెసిడెన్స్ అడిగారు కదన్న, అంటే ర్యాంకింగ్ లో మనం పోస్ట్ చూస్తే చాలు కదా, గవర్నర్, స్పీకర్, డిప్యూటీ ప్రైమ్ ప్రెసిడెంట్స్, ఇవి చూస్తే చాలు. ఇది అంత అబ్జర్వ్ చేసినా పర్లేదు కదా అని. ఇప్పుడు ఇంకో ఆప్షన్ ఇస్తా దీంట్లోనే. ఇక్కడ ఫార్మర్ ప్రెసిడెంట్ తీసేసి స్టేట్ బిలాంగ్స్ టు అదర్ స్టేట్, నాట్ బిలాంగ్స్ టు స్టేట్ అని ఇచ్చిన. ఇప్పుడు ఈ 4 ఆప్షన్ లో ఏ వస్తుంది? మామూలుగా యాజ్ పర్ ప్రోటోకాల్ అయితే గవర్నరు ఏ స్టేట్ కి ఆ స్టేట్ కి ఉండకూడదు కదా, ఎందుకంటే మళ్ళీ అతను అక్కడ ఉండే పొలిటికల్ అఫైర్స్ లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వడము, వాళ్ళ దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతాడని మామూలుగా తీసుకెళ్లి వేరే స్టేట్స్ లోనే పెడతారు గవర్నర్ ని. అవును, అంతే కదా. ఇప్పుడు ఇక్కడ నీకు అడిగి క్వశ్చన్ అడిగి ర్యాంకింగ్స్ అడిగినారు, నీకు అది నాము ఇప్పుడు వదిలిపెట్టు, ర్యాంకింగ్స్ అడిగినారు. ర్యాంకింగ్స్ లో నీకు గవర్నర్ ఆఫ్ ద స్టేట్ విత్ ఇన్ ద స్టేట్ ఇది అడిగినాడు. నేనేమంటాను, నాట్ విత్ ఇన్ ద స్టేట్ అన్నాను అబ్బా. అంటే ప్రెసెంట్ కంటెక్స్ట్ లో వచ్చే గవర్నర్ ర్యాంకింగ్ అడుగుతాను. ఇప్పుడు ఇదే 4 ఆప్షన్లు ఇచ్చినారు. బి ప్లేస్ లో వచ్చేసి గవర్నర్ ఆఫ్ ద స్టేట్ నాట్ విత్ ఇన్ ది స్టేట్. ఈ ర్యాంకింగ్స్ లో ఇప్పుడు ఎవరు ఫస్ట్ వస్తారు? ఇప్పుడు ఒకవేళ ర్యాంక్ పోస్ట్ ప్రకారం చూస్తే 2 గవర్నరే కదా, అది ఎట్లా చెప్తాము? ఉంటే అదే ఉంటుంది, అదర్ స్టేటే ఉంటుంది, అదర్ స్టేట్ గవర్నర్ కే ఎక్కువ ఉంటుంది. విత్ ఇన్ ద స్టేట్ గవర్నర్ కే ఎక్కువ ఉంటుందా? అంటే విత్ ఇన్ ద స్టేట్ ఫస్ట్ ప్రెసిడెంట్ వస్తాడు, తర్వాత గవర్నర్ ఆఫ్ ద స్టేట్ విత్ ఇన్ ద స్టేట్ వస్తాడు, సారీ వైస్ ప్రెసిడెంట్ వస్తాడు, వైస్ ప్రెసిడెంట్ తర్వాత గవర్నర్ వస్తాడు. ఇది సి ఆప్షన్ వస్తుంది. తర్వాత మళ్ళీ గవర్నర్ ఆఫ్ ద స్టేట్ నాట్ విత్ ఇన్ ద స్టేట్ విత్ ఇన్ హిస్ స్టేట్ వస్తాడు. తర్వాత ఫార్మర్ ప్రెసిడెంట్ అట్లా వస్తారు. అది ఆర్డర్ ఉంది కానీ, అంటే ఎగ్జాక్ట్ గా గుర్తులేదు కానీ గవర్నర్ ఆఫ్ ద స్టేట్ విత్ ఇన్ ద స్టేట్ నాట్ ఇన్ ద స్టేట్ వస్తే విత్ ఇన్ ద స్టేట్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇస్తాం, అంతే. Which one of the following statements about the duties of Prime Minister is correct? He is free to choose his minister only from among the members of either house of the parliament, can choose his cabinet after consulting the President of India, has full discretion in the choice of persons who are to serve as ministers in his cabinet, has only limited power in the choice of his cabinet colleagues because of discretionary powers vested in the President of India. C. ఇప్పుడు మినిస్టర్స్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ రాజ్యసభనేనా ఉండేది? అట్లేం లేదా? లోక్సభ నుంచి కూడా ఉంటారా మినిస్టర్స్? లోక్సభ నుంచి అసలు ఇప్పుడు నీకు ఫస్ట్ నువ్వు నార్మల్ మెంబర్ ని కూడా నువ్వు మినిస్టర్ గా తీసుకోవచ్చు, లోక్సభకి అటు పార్లమెంట్ కి సంబంధం లేదు. మళ్ళీ 6 months లోపల ఎలక్షన్స్, ఏదో ఒక మెంబర్ అయి ఉండాలి అంతే.
If the అదే. Prime Minister కి అట్లుంది, ఇంకా మినిస్టర్స్కి ఏమి? If the Prime Minister of ఆ! India belong to the upper house of the parliament, he will not be able to vote in his favor in the event of no confirm motion. ఇదేలే అన్న. ఏ వేరే ఆప్షన్స్. He will not be able to speak on the budget in the lower house. He can make statements only in the upper house. He was to become a member of lower house within 6 months after he being sworn in. Okay, belong తప్పు. to upper house అన్న ఈ వాస్ టు బికమ్ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ లోవర్ హౌస్ విత్ ఇన్ 6 months. మళ్ళీ లోవర్ హౌస్ లో కూడా మెంబర్ అయి ఉండాలనా? అవసరం లేదు. మరి ఇక్కడ చూడు, హీ వాస్ టు బికమ్ ఏ మెంబర్. అందుకే అది ఆప్షన్ ఇది రాంగ్, తీసుకోలేదు ఇది రాంగ్. కాదు. హీ కెన్ మేక్ స్టేట్, ఇది రాంగ్. హీ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు స్పీక్ ఆన్ బట్ ఇది రాంగ్. ఓన్లీ ఇదే కరెక్ట్. ఓకే, ఆ! కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్. ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ in the center shall be collectively responsible to the parliament. The union minister shall hold the office during the pleasure of president of India. The prime minister shall communicate to the president about the proposals of legislation. 3 correct. The council of ministers in center shall be collectively responsible to the parliament. The union ministers shall hold the office during the pleasure of president of India. ఇది wrong. During the pleasure of prime minister ఉంటుంది. ఆహా! ప్రెసిడెంటే. ప్రైమ్ మినిస్టర్ కాదు. ప్రైమ్ ఓకే, మినిస్టర్ ఏదానికి ఇట్లా ప్లెజర్ ఆఫ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ప్రెసిడెంట్ ఓకే, అయితే 2 కూడా కరెక్టే. రైట్. 3 కరెక్టే. 2 and 3 పెట్టాలా? పెట్టు సార్. ఆప్షన్ బి. ఆప్షన్ బి 2 and 3 కరెక్ట్. 1 రాంగ్. ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఇన్ ద సెంటర్ షెల్ బి కలెక్టివ్లీ రెస్పాన్సిబుల్ టు ద పార్లమెంట్. పార్లమెంట్కి కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్కి ఏం సంబంధం లేదు. విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇస్ నాట్ కరెక్ట్? ఆల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ లోక్సభ యాక్షన్స్ అన్నా? పార్లమెంట్ ఉండే ఏరియాలో లోక్సభ ఉండాలి. అదే, లోక్సభ రాజ్యసభ పార్లమెంట్కి సంబంధం, కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ కాదు కదా. Which one of the following statements is not correct? All executive actions of the government of India are taken in the name of President of India. Okay, the President of India appoints a person as Attorney General of India, provided he or she qualified to be a judge of Supreme Court or High Court. The total number of ministers in the Council of Ministers cannot exceed 10%. Is wrong. The President of India is bound to act as per the advice tendered by Council of Ministers. Not correct. C kadana? 15% kada adi. 15%. With reference to the union government, consider the following statements. The ministries or departments of government of India are created by the Prime Minister on the advice of Cabinet Secretary. The each of the minister is assigned to a minister by the President of India on the advice of Prime Minister. 2 correct, 1 emona. The ministries or departments of government of India are created by the Prime Minister on the advice of Cabinet Secretary. తప్పు. తప్పు. On the advice of President. సార్ ఆయనకి అడ్వైజ్ Only 2. ఆయనైతే Hmm? ప్రెసిడెంట్ అడ్వైజ్ ఇస్తాడు, నాకు వీళ్ళు మినిస్టర్ కావాలా Hmm. ఈ క్యాబినెట్ లో వీళ్ళతో ఓట్ చేయించు అని. Okay. Which one of the following constitutional amendments states that the total number of ministers, including the Prime Minister and the Council of Ministers, shall not exceed 15% of the total number of houses of people? 92nd అనుకుంటానా? 91st. Okay, 91st. Assertion. The Council of Ministers in the Union of India is collectively responsible to both Lok Sabha and Rajya Sabha. Okay. The members of both the Lok Sabha and Rajya Sabha are eligible to be the ministers of union government. రెండు కరెక్ట్ కానీ ఒకదానికొకటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ రాంగ్. బి. డి అంట. ఏ ఇస్ ఫాల్స్, ఆర్ ఇస్ ట్రూ. కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఇన్ ది యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ యాక్చువల్లీ రెస్పాన్సిబుల్ టు ది లోక్సభ, నాట్ రాజ్యసభ. రాజ్యసభ కాదా? రాజ్యసభ కాదు, ఓన్లీ లోక్సభ. ఎందుకన్నా? మినిస్టర్స్ రాజ్యసభ నుంచి కూడా ఉంటారు కదా. ఉంటారు కానీ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అనేది ఇంకా లోక్సభకే పర్మనెంట్ అవుతారు. ఒకసారి చెయ్యి అది. కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఇన్ ది యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ కలెక్టివ్లీ రెస్పాన్సిబుల్ టు అని కొట్టు.
responsible to LS and RS. Responsible to అని క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టాలి. The Union Council of Ministers is collectively responsible to Prime Minister, Rajya Sabha, President, Lok Sabha. Answer Lok Sabha. That is వచ్చిందా? Council of Ministers headed by the Prime Minister to aid and advise the President in the exercise of function. The Prime Minister appointed by President who also appoints other ministers on the advice of Prime Minister. Okay. The Council is responsible to Lok Sabha. It is duty of Prime Minister to communicate to the President all decisions of Council of Ministers relating to administration. Okay. The Council of Ministers comprises of ministers who are members of Cabinet, Ministers of State, Independent Charge, Ministers of State, Deputy Ministers. Council of Ministers are collected responsible to House of People. అన్న నాకు స్క్రీన్ మూవ్ అవ్వట్లేదు అబ్బా. ఇప్పుడన్నా నేనే రీజాయిన్ అవుతాను ఒకసారి. హలో అన్న హలో బ్రో జాయిన్ అయినా ఓకే The total number of members in the Union of Council of India shall not exceed 10%, 15% of total members of Parliament, 15% of total members of Lok Sabha. టోటల్ మెంబర్స్ యూనియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ డి D నాన్న లోక్సభ ఎందుకంటే కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్ రెస్పాన్సిబుల్ టు లోక్సభ కాబట్టి ఓకే పార్లమెంట్ అంటే మళ్ళీ స్టార్ట్ రెండు వస్తాయి చేద్దామా? రాజ్యసభ రాజ్యసభ ఓకే ఒక 2 minutes చూద్దామన్నా కాదంటే 11:20 స్టాప్ చేసేద్దాము ఎందుకంటే మళ్ళీ సరే అన్నీ ఒకే చోటు ఉంటాయి కదా అని క్వశ్చన్స్ ఓకే కంటిన్యూ చేద్దాం అదే లేదా? ఏమో ఇది కావట్లే ఇంకా ఈరోజు చాలా లాంగ్ అయిపోయింది కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ తొందరగా కంప్లీట్ చేసి ఏ పర్సన్ హూ ఇస్ నాట్ మెంబర్ ఆఫ్ ఎదర్ హౌస్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ కెన్ బి అపాయింటెడ్ as మెంబర్ ఆఫ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ anyone can be appointed member of council of ministers for a maximum period of 3 years. A person shall not be less than 25 years of age in order to become a minister. One correct అన్న 2 wrong. 2 రాంగ్ రైట్ అడిగింది. అవును అప్పుడు 1 and 3 అవుతుంది కదా ఇది మినిస్టర్ కి 25 years ఏదైనా మినిస్టర్ అంటే లోక్సభ ఎనీవన్ కెన్ బి అపాయింట్ 25 ఇయర్స్ లోక్సభ నుంచి లోక్సభ అంటే మినిమం 25 years అప్పుడు 1 and 3 అవుతుంది ఆప్షన్ సి కరెక్ట్ Who among the following is empowered to establish interstate council under article 263 of Constitution of India? Interstate council president of India. C. What can be minimum strength of council of ministers including chief minister in the state? Minimum strength of council of ministers ఇంక్లూడింగ్ chief minister in the state. ఇదేంది నంబర్ ఇచ్చినాడు మినిమం స్ట్రెంత్ మినిమం 12 ఏమో అన్న కొన్ని చోట ఇప్పుడు నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ లో మినిమం స్ట్రెంత్ ఇంతమంది అన్నా ఉండాలి అని 14 12 or 14 రెండిట్లోనే ఆన్సర్ 10 ఐ థింక్ 12 అన్న మినిమం 12 అంటే వాళ్ళ 15% లెస్ దాన్ 12 ఉంటుంది అప్పుడు వాళ్ళు మినిమం 12 అన్నా పెట్టాలని చెప్పి అట్లా 15% ఆఫ్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ 91st అమెండ్మెంట్ అయిపోయిందన్న ఓకే